Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabil kiram wa tabi'in wa tabi'ihim ila jami'il awliya wal ulama wasyuhada was salihin wa ila arwahi walidina wa syayikhina wal muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat lagi bersama pada pagi ini dengan rahmat Allah Ta'ala jua. Moga-moga setiap detik keberadaan kita di dalam majlis ini Allah hitung sebagai amal soleh, bekal buat kita di akhirat nanti. Dan moga-moga kebaikan ini mencambahkan kebaikan-kebaikan yang lain, terutama pada hari Jumaat penghulu hari dalam seminggu ini. InsyaAllah pagi ini kita slot yang kedua akan bersama dengan Fadil Ustaz Muhtasni, insyaAllah. Seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan hizib Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Allahu akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدعو في نورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من آطت عنايتي وشملت وآطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وإماطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وهرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وآسد وسبع وأية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قبأت نفسي في قزائن بسم الله الرحمن الرحيم أكفال واثقتي بالله مفاتي ولا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بغفير لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفقت بسيدنا رسول الله توصلت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله اتقنت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب وشؤه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بما إن الله بصير بالعباد. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat 48 yang kita dah baca sikit pada minggu lepas. Tafsir Nur Ihsan muka surat 217 ayat daripada surah Hud ayat yang ke-48. Muka surat 217 baris kedua daripada atas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح dikata orang hai Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak, turun olehmu dengan selamat dan aman daripada kami dan berkat atas engkau dan atas segala umat daripada mereka yang bersama-sama engkau dalam bahtera. Maka segala yang dalam bahtera tiada beranak melainkan anak-anak Nuh 3 orang sahaja. Maka segala manusia yang ada ini daripada keturunan Nuh dikata Adam kecil. Antaranya dengan tu Adam 1000 tahun 8 nenek. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Dan beberapa umat daripada mereka yang serta engkau umat lagi kami beri bersedap-sedap mereka itu sedikit dalam dunia. Bersedap mereka itu sedikit dalam dunia, kemudian kena akan mereka itu daripada kami azab yang sangat sakit pada akhirat, dan mereka itu segala anak cucunya yang kafir-kafir. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat 48 ini
ialah arahan Allah Subhanahu wa taala untuk turun daripada kapal, turun dalam keadaan jaminan bahawa Allah telah pun menjanjikan keselamatan, aman, tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini akan berlaku. Pasal apa? Pasal orang kafir yang menentang dakwah Nabi Nuh selama ini semua pakat mati dah pun tenggelam dalam ayat yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi, turunkan daripada langit. Bisalamin minna, dengan selamat. Tuan-tuan, selamat tak selamat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha saja untuk mencari keselamatan. Kita main pakai topi keledar kalau naik motor, pakai buah tali pinggang keledar lagi kalau yang nak kereta. Jalan dengan penuh tertib, bawa kereta dengan penuh sopan. Kalau lampu kuning, bukan kata merah, kuning pun berhenti dah. Punya ikut peraturan. Hijau baru berjalan. Jadi tak tunggu tengok kau tak ada nampak kereta, pakai belah ni macam tu je. Tapi kelas-kelas keselamatan ni hak Allah Ta'ala, bukan kerana apa yang kita usahakan. Kalau ikut dengan apa yang kita usahakan, tu macam orang naik motor besar, topi keledar pun harga ribu, baju ribu kan. Kalau naik motor kapcai kita ni 70-80 lari, pakai topi keledar macam motor besar, lepas tu pakai baju kasut pun semua, baju tu dengan kasut ribu. Naik motor kapcai jatuh kan, bawa laju 70-80 km, tak ada apa kan. Pasal apa? Pasal orang tengok baju beribu, selamat. Bukan kerana baju tu boleh selamat, bukan kerana kereta kereta Stembron belah, tak dia apa. Pasal apa? Kemai macam kereta presiden mereka tu kan, tembak pun tak jadi apa, sampai teratur. Tapi cerita selamat ni hak Allah Ta'ala yang menentukan. Kita jaga elok dah, ikut peraturan dah. Orang ni loklah kan, dia tak kenal lampu merah lampu kuning, dia redah macam biasa aja. Mai kita bertembung dengan kita, jadi benda yang tak sepatutnya. Jadi bergantung sepenuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak peraya kalau Allah kata berlaku. Wa barakatin alaik, berkat ke atasmu. Bagaimana anak-anak Nabi Adam saja, yang 3 orang berserta dengan Nabi Adam, dan mereka ada isteri masing-masing. Bagaimana keturunan manusia selepas itu adalah berdasarkan ataupun mengikut daripada anak-anak Nabi Nuh ni. Dikenali ataupun digelar dengan Adam kecil, kerana daripada keturunan Nabi Nuh ni lah, oleh anak-anak cucu Nabi Nuh ni lah manusia akhirnya mendiami ataupun banyak di muka bumi ni. Berkat kami, Allah kata berkat. Yang ni yang kita duk cari, berkat. Walaupun tak banyak tapi berkat, walaupun tak banyak tapi mencukupi, daripada banyak tapi serabut, tapi buat masalah dalam hidup kita. Kita duk dengar selalu dalam kuliah, dalam ceramah, TV ke radio ke ataupun masjid surah, ayat yang sering orang baca, tok guru baca ialah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, nescaya kami akan bukakan pintu keberkatan dari langit dan juga bumi. Langit Allah turunkan hujan, Allah turunkan berkat doa malaikat-malaikat yang ada di langit, mendoakan kedamaian, ketenangan kepada kita di bumi ini. Dan Allah Ta'ala juga keluarkan berkat tu daripada bumi ini sendiri, tempat kita berpijak. Tuan-tuan, berkat yang kita nak cari. Kita kahwin, kita nak keturunan, kita berkat. Dapat ilmu yang diberkati. Dapat harta yang diberkati. Semua umur kita, masa kita, segala-galanya kita nak berkat. Tuan-tuan, dengan keberkatanlah umat Nabi Muhammad yang pendek, tapi mereka lah umat yang paling ramai di dalam syurga. Dengan berkat umat Nabi Muhammad, walaupun umat mereka pendek berbanding dengan umat dulu, tapi mereka lah umat pertama yang akan masuk ke dalam syurga, mendahului umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan, nak banding umat dulu kan panjang umat mereka,
amal ibadat mereka lebih banyak, lebih panjang daripada kita. Tapi tuan-tuan, bila umat Nabi Muhammad mengikuti apa yang Nabi bawa, maka mereka akan dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga sebut kepada Nabi Nuh alaihi salam, wa umamun sanumati'uhum. Kalau atas tu cerita tentang keturunan yang baik, tentang keluarga yang baik yang akan Allah kurniakan kesejahteraan, keberkatan dengan sebab ketaatan yang dilaksanakan. Tapi ada juga anak cucu nanti, wa umamun sanumati'uhum, umat-umat yang kami bagi mereka tu nikmat, rasa seronok sedap, summa yamassuhum minna adzabun alim, lepas tu kami bagi mereka rasa azab yang pedih. Pasal apa? Ni hak kedih ketegak yang tak ikut apa yang Allah perintahkan, tak mau nak ikut apa yang Nabi bawa. Ada kita baca surah apa? Surah Waqiah. Wa kanu yusirruna 'alal insil 'azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'usun. Ciri ahli ashabul shimal ni, orang yang duduk belah kiri ataupun dapat amalan daripada sebelah kiri, Allah sebut dalam surah Waqiah ialah mereka ni wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Waktu hidup di dunia, mereka ni berterus menerus hidup dalam keadaan dosa, duk seronok dengan benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Seronok, dapat joli sungguh-sungguh. Dan mereka ni bila seronok sangat dengan dunia, tak berharap untuk mati. Dan mereka kata, takkanlah kami ni akan dibangkitkan semula. Mereka tak boleh nak terima, tuan-tuan. Kita baca suratul A'la, Sabihis, bal tu'siruna al-hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ada puak ni manusia ni mereka mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Tuan-tuan, kita harap kita adalah orang yang sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat mati sekalian, wa umamun sanumatium, kami bagi mereka seronok. Kalau tengok ke orang kaya kan, lah ni dunia tanpa sepadan, kita boleh tengok negara orang lain, kita boleh tengok tuan-tuan orang-orang hak duk kongsi tentang kenikmatan yang Allah bagi kat depa. Kita tak boleh nak bayang, dapat kita seronok kan. Seronok macam mana? Ni kita duk main kuliah kan, kita duk buat ibadat, alhamdulillah lah. Macam sahabat Nabi lah. Bila Nabi dengan sahabat duduk dalam masjid satu hari, tiba-tiba Sayyidina Mus'ab masuk main dalam masjid. Nabi tengok Sayyidina Mus'ab teriak terus. Pasal tengok pakaian Sayyidina Mus'ab bertampung-tampung. Sayyidina Mus'ab syahid di Uhud. Tuan-tuan, bertampung. Pasal apa Nabi teriak? Pasal Nabi kenal di Mekah dulu siapa tak kenal dengan Sayyidina Mus'ab. Minyak wangi dia semua orang kenal, rambut berminyak, pakaian dia halus, kain daripada halus, elok semua, anak yang dimanjakan oleh mak dia. Tapi dia bila dia terima iman, terima Islam, tuan-tuan, mak dia ugut, tak mau mak makan. Nabi kata bila makmu lapar dia makan, makan sungguh tak tahan. Mak dia kata tak mau berteduh, mana nak duduk tengah panas. Nabi kata dia rasa panas, dia berteduh balik. Betul sungguh. Sampai mak dia buat macam-macam. Dia kata apa kat mak dia, kalaulah dia ada nyawa 100,100 nyawa dan satu persatu nyawa dia terkeluar, dia tetap tidak akan meninggalkan Islam sampai mati. Kalau nyawa banyak sekali pun, satu tercabut keluar, dia tetap tak dengan Islam. Nabi teriak pasal kawan ni dulu mewah, hidup dia cukup senang waktu hidup di Mekah dulu. Tapi bila bersama dengan Nabi, hijrah pergi dengan ke Madinah, bahkan jadi duta pertama Nabi. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hantar Sayyidina Mus'ab dulu untuk berdakwah di kota Madinah. Tengoklah ni macam mana, tuan-tuan, bertampung-tampung, mati di Uhud. Tutup kepala, jengui kaki, tutup bahagian kaki, jengui kepala. Nabi kata tutup kepala, kaki buhlah jerami-jerami, buhlah daun kayu. Subhanallah, tuan-tuan. Nabi kata macam mana keadaan kamu kalaulah kamu ni lepas dihidangkan satu makanan, lepas tu diangkat, hidang, letak balik, letak lagi makanan, tak berhenti makan. Macam terus hak besar-besar, hak ambil fikir kan, dia ada sak makanan orang putih mai, habis sak lagi dia mai Jepun, Korea pula, tak habis sampai kelas tu dengan ayak teh gitu berapa jenis makanan, berapa kali dia duk hantar. Allah, tak berhenti makan kan. Macam musim kenuri lah ni, Covid kedah sikit lah
kan. Kalau tak Covid dulu bulan 12, bulan 11, tuan-tuan pun letih, kata 5 hari Nuri. Dengar 5 pun letih. Saya 15, 19 kena sehari. Kan tengok kad tu tahu lah. Nak pi tu kena susun dah ni sampun. Kan. Hak tu pun letih juga tapi kena bagilah. Kan. Tapi Nuri macam mana? Kadang-kadang sampai malam baru habis makan Nuri. Pi bukan pi makan pun. Makan rumah pertama, lepas tu rumah kedua pi makan bubur. Rumah ketiga kalau nak makan nasi semua nak layan hak tuan rumah minta makan. Pakai rebah kot tu ya. Kan? Tuan-tuan. Allah senang Musa. Nabi kata lagi kat sahabat, macam mana keadaan kamu kalau kamu pagi pakai lain, petang pakai lain. Tu dia mewahnya. Kita biasa ni orang kampung kita ni pakai sehari pagi sampai petang hak tu lah sehari tu. Kan? Biasa hak tu lah. Esok baru tukar. Tu pun kadang-kadang esok hak tu juga. Tuan-tuan tak perasan, saya ni ada orang tegur saya. Dia main rumah, lepas tu kata, mari ustaz pakai baju ni. Ini tengok tak mana. Saya keluar rumah pakai apa ni, lepas main duha aku saya tak ingat. Dia main, mari ustaz pakai baju ni. Ni tengok tak mana, ni tengok tak mana. Saya tengok Facebook ustaz, program ustaz pakai baju. Lepas tu ada program pakai, saya habaq kat kawan-kawan kan, kita kena jaga sungguh. Walaupun bukan kotak pun kan, tapi orang perhati kan. Jadi seriau terus nak tengok. Maaf baju ni pakai dah. Walaupun basuh baju tu kan, tapi tak. Allah, Nabi sebut pagi pakai lain, petang pakai lain. Nabi tanya lagi kat sahabat, macam mana keadaan kamu, rumah kamu hias seperti mana kamu hias Kaabah. Kalau buka Kaabah, Kaabah bukan harga ribu kan, puluh juta kelambu Kaabah tukar tahun sekali, 10 juta setahun ambil masa. Allah Akbar. Nabi tanya satu-satu kat sahabat. Sahabat kata apa? Kalau macam tu Rasulullah, apa, kami ni tumpu kuat ibadat kerana cukup dah, bekalan hidup kami dah cukup, kami tumpu buat ibadat je. Tu sahabat. Nabi kata, dak, keadaan kamu hari ni yang serba tak cukup lebih baik daripada keadaan macam tu. Tuan-tuan, kita duk rasa macam tu lah. Kalau aku kaya, kalau aku macam ni, tak kalut lah aku buat ibadat duk atas tingkat sejadah saja. Tak jadi kan. Dia kalut kot lain. Hadut biasa boleh main kuliah duha pagi Jumaat, tak dan tu tak dan. Program mesyuarat hak ni macam-macam. Jadi tuan-tuan, nikmat tu, ada nikmat yang kita nak ni, nikmat yang memberikan ketenangan, kebaikan untuk kita. Senang Abdul Rahman bin Auf kan, tak tahu nak buat apa dah, harta banyak sangat, sampai kan dia nak bagi ni harta dia macam orang lain. Pasal tuan-tuan, 10 orang sahabat, kalau yang berdasarkan hadis yang terkenal ni, 10 orang tu sebenarnya lebih daripada 10 orang di kalangan sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi. Tapi yang terkenal 10 tu. 10 tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, seorang dia yang bukan ahli politik, bukan ahli ataupun pemerintah, lain tu semua ahli politik, lain tu semua orang-orang kerajaan daripada Sayyidina Abu Bakar. Tolak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ya. Nak cerita kata syurga ni bukan orang ahli ibadat saja. Tuan-tuan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni tak tahu nak buat apa dah. Harta dia pergi mengadu kat Sayyidina Aisyah. Aisyah kata infak lagi banyak, lagi infak banyak, lagi derma banyak, lagi banyak Allah balas, Allah ganti. Tak tahu apa. Sampai kan cerita yang terkenal bagaimana dia beli tuan-tuan kurma-kurma yang tak kualiti, yang buruk daripada sahabat-sahabat di Madinah. Pasal apa nak bagi korang harta dia ni? Ingat kot kira selesai dah buat keluar duit banyak, kira rugilah. Niaga apa ni dengan buah kurma buruk, siapa nak beli? Dia niat nak kurangkan harta dia. Tengok di luar negeri ada satu negeri yang tengah apa berlaku penyakit, yang penyakit tu ubat dia kurma hak dah pun tak elok, kurma hak buruk dah, tu ubat dia. Cara dia terjeruk, dengar di Madinah ada, mai beli berapa kali ganda harga dia. Sayyidina Abdul Rahman yang nak kurang kata, tak boleh kurang juga, berganda lagi ada. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi. Mari saya dengar satu ceramah seorang Habib. Dia kata, cerita Habib Husin bin Abu Bakar bin Salim. Tuan-tuan, Habib Abu Bakar bin Salim ni Tok Nek lah Habib Umar Yaman ni lah, wali besar ni, orang hebat. Anak dia Syekh Habib Husin.
cerita tentang Habib Husin. Tuan-tuan, seorang anak murid dia duduk heran pasal Tok Guru ni, Habib Husin ni kaya sungguh. Betul orang duk kata Tok Wali, Tok Guru wali pula kaya melana. Dia tak boleh nak fikir tuan-tuan, duk bayang kata wali ni, Tok Guru ni hidup ni sederhana, susah macam orang lain. Tapi ni Tok Guru, ya Allah, dia punya perdagangan hebat. Dia pergi tanya Tok Guru tu, Tok Guru kata, Habib Husin ni ajak anak murid ni hak duk fikir tak habis-habis ni, ajak masuk dalam rumah dia, naik tingkat atas, bawa masuk dalam bilik dia. Dia kata kat anak murid ni tingkat ayah aku, Habib Abu Bakar Salim, pernah sebut, walaupun kamu tak mencintai dunia, waktu tu dia kecil dia kata, ayah dia kata, walaupun kamu tak mencintai dunia, tak mau dengan dunia, tapi dunia tetap mencintai kamu, mengejar kamu dimanapun kamu ada. Dan ayah saya sebut, harta akan mai ikut tingkap ni. Dia tunjuk tingkap. Tak apa tuan-tuan, Habib Husin ni dia pedagang, orang kaya, pedagang besar, dan dia ada kawasan tanah ladang yang cukup luas ikut cerita tu. Kaya sungguh lah, bukan kaya main-main ni, kaya sungguh tuan-tuan. Jadi satu tahun tu hasil daripada kurma ni banyak sungguh. Dia suruh tuan-tuan anak-anak murid pekerja-pekerja ni bawa kurma tu pergi jual di Iraq daripada Yaman. Kira kalau pergi jual di Iraq ikut cerita tu tak laku punya, pasal lekeh sungguh kualiti kurma Yaman ni nak banding dengan Iraq. Tapi Habib Atta Husin ni kata bawa banyak lah. Tuan-tuan duduk di market jual kurma tu, siapa pun tak peduli, tak boleh beli, pasal orang tengok kurma yang lekeh, tak ada nak makan, tak ada nak beli apa. Tapi tuan-tuan, di ketika itu ada bumi Iraq ketika tu sedang kena taun kolera, duk mati banyak ni, banyak mati, ubat tak ada. Ada seorang hamba Allah, dia mai ke market hak jual buah-buah ni, termasuklah anak-anak murid Habib Husin duk jual kurma daripada Yaman ni. Mai dia kata, hampa jual kurma daripada mana ni? Tak elok kurma hampa ni. Kau ni pun habab kami mai daripada Yaman ni, kurma Tok Guru kami Habib Husin bin Abu Bakar bin Salim. Dia kata, boleh tak aku makan sebiji? Kok boleh jadi penawak. Ingat pun nak beli dah lah, kurma tu murah, tak ada nilai lah kita kata nak beli kurma. Lepas tu minta macam tu je, tapi dia kata nak minta sebiji je. Kita ambil Dia kata, moga-moga berkat dengan Tok Guru hampa, aku sembuh daripada penyakit ni. Dia makan sebiji, mengikut cerita tu, lala tu juga Allah izinkan semua, hilang penyakit. Dia kata kepada anak murid Habib Husin ni, mau tak aku tolong kempen, aku tolong viral ni cerita tentang kurma hampa ni. Satu biji hampa jual, satu biji satu keping mai, satu keping duit mai, mau tak? Wih, banyak sangat ni, sebiji dengan sekeping duit mai. Dia kata, ni nilai dia, ni aku lega, ni tengah Iraq tengah dilanda dengan kolera, dengan taun, mau tak? Ikut syuat, ikut tuan lah tuan-tuan. Dia pun viral mazhab tentulah kan. Heboh lah cerita, kata kurma daripada Yaman yang dipandang lekeh sebelum ni jadi penawak sungguh-sungguh untuk penyakit taun. Pakat main beli sebiji, beli sebiji ya, bukan beli banyak, sebiji sekeping duit emas tuan-tuan. Keping duit emas tu jadi betung tu punya banyak. Nak bawa balik ni, kena bawa balik dengan unta, berpuluh ekor unta kena tanggung. Bawa balik daripada Iraq sampai ke Yaman, sampai ke Tarim tu tuan-tuan, sampai waktu tengah malam dah, orang tidur dah. Habib Husin keluarga pun tidur dah. Anak-anak murid hak pi tolong meniaga di Iraq tu jalan dah ambil masa lama tu, naik kapal tuan-tuan, lepas tu darat di pelabuhan di Yaman. Daripada pelabuhan tu nak pergi ke Tarim, mengikut cerita tu kalau zaman lah ni 8 jam perjalanan dengan kenderaan. Tu mungkin berhari-hari lah ni, unta bawa balik pergi sampai ke Tarim. Tuan-tuan, Tok Guru kau semua orang pakat tidur, nak buat macam mana? Nak gerak tak patut ganggu Tok Guru tidur. Kalau nak tunggu takut lagi penyambung ke apa kah? Ni banyak sungguh ni duit keping emas ni. Tuan-tuan, salah seorang daripada rombongan ni tengok tingkap rumah Tok Guru ternganga di atas, menganga tak tutup. Dia kata, daripada kita biar duduk sini lagi kena curi, kalau nak pergi gerak Tok Guru jangan ganggu dia. Lah ni kita baling duit keping emas tu kita baling masuk ke tingkap tu.
baling skok secekok, baling sampai penuh bilik Tok Guru. Tuan-tuan, esok pagi baru dia habaq kat Tok Guru, habaq kat Habib Husin. Habib Husin cari orang hak yang duk fikir tak habis-habis macam mana mereka kan Tok Guru kaya, Tok Wali kaya ni. Panggil dia bawa anak murid ni hak dia duk pening ni, naik atas rumah dia, buka tengok duit peti mas tu penuh. Dia kata, ni yang aku habaq kau ni. Subhanallah tuan-tuan, Allah nak bagi sikit sangat di sisi Allah Ta'ala, nak bagi ni sikit sangat, tapi Allah bagi rasa sedap, seronok dalam keadaan ingkar. Summa yamassuhum minna azabun alim, kami akan rasakan kepada mereka daripada kami ni azab yang amat pedih. Ayat 49. Tilka min anba'il ghaib, tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaik, tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik, dan bermula demikian itu, cerita itu daripada kabaran yang gaib-gaib daripada engkau itu, kami wahyu akan dikau kepada engkau ya Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, tiada engkau ketahui akan dia dan tiada ketahui kaum engkau daripada dahulu ini Quran. Fasbir innal aqibatil muttaqin, maka sabar olehmu seperti sabar Nuh, kerana bahawa kebaikan kesudahan kerjaan itu bagi segala orang yang takut Allah Ta'ala dengan junjung suruh tegahnya. Tuan-tuan, ni kita nak share, tapi nantilah saya nanti kita bagi cara bertulis lah. Saya punya cadangan tu tuan-tuan bila mai kuliah, test suhu apa semua, tulis nama, tulis nombor telefon, kita nak buat grup. Nanti saya sendiri yang urus grup tu. Doa-doa yang saya sebut dalam kuliah, amalan-amalan ni saya boleh share dalam grup tu, senang. Kemarin ni kebetulan fungsi sekolah Haji Suhaimi, Haji Ahmad, Pak Cik Mi, orang panggil Pak Mi, dulu setiausaha Masjid Pondohim, meninggal. Dia juga Pak Mentua Ustaz Fakhrozi Fakrul, bola nasyid UNIC. Di Pak Mi ni dia pun pandai berubat. Kok dia dulu pun duk berubat. Lepas tu dia pun duk ambil juga dulu kat ayah petua-petua ilmu-ilmu ni. Jadi kumpulan UNIC ni baru saya perasan. Mereka ada 3 orang kot, tak silap. Tapi salah seorang tu yang duduk menantu Pak Mi ni, Ustaz Fakrul ni, dengan kawan satu tim, satu kumpulan nasyid nama Bazli ngaji. Mereka buat kumpulan nasyid ni. Jadi mereka buat nasyid, doa-doa hak yang ringkas-ringkas, pendek-pendek, tapi berlaku sedap lah. Kemarin dulu saya terjumpa Bazli ni, kawan kepada menantu Pak Mi ni, dia melantunkan doa. Doa ni sebenarnya doa yang diajak, diamalkan oleh dan disusun oleh Imam Abdul Qadir Jilani dan Tok Guru, bahkan Tok Wali dulu beramai doa ni. Doa ni dianjurkan untuk dibaca 3 kali atau 7 kali atau 11 kali selepas daripada sembahyang sunat subuh. Jadi kalau saya bagi lagi hak ni kira amalan lepas sembahyang sunat subuh ni banyak kan. Takut-takut tuan-tuan tak pergi sembahyang subuh jemaah pula. Ataupun kalau jadi tu imam tak apa di masjid kan. Kita peganglah sunnah ni, sembahyang subuh ni lewat kan. Tu dia azan dengan format lu punya jauh. Hak kerja
pakai tak habis main subuh subuh lah kan, pasal lambat. Dulu bagi amalan yang doa yang diamalkan, dan ulama kata power doa ni, zikir ni untuk rezeki dan sebagainya dibaca lepas antara azan dengan qomat, antara lepas sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh sampai ke azan qomat subuh. Baca 100 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca juga 40 kali apa dia, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Dua dah, banyak-banyak. Tadi 100, ni 40. Lepas tu ada juga tok guru yang bagi baca antara sunat subuh dengan azan subuh tu, ni qomat subuh tu, baca 70 kali. Apa dia? Baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa Nabi Musa ketika mana dia duduk sanak duduk bawah pokok mengadu ke Allah lepas dia larikan diri daripada Mesir pergi ke Madian, tempat Nabi Syuaib. Tok guru baca ni beramai ayat ni. Dia suruh baca pula antara lepas daripada sembahyang sunat subuh sampai azan atau qomat untuk sembahyang subuh 70 kali. Dah banyak mana dah. Banyak lah tu. Ni nak mai ni pula. Ada lagi, ada yang tok guru suruh baca bila ada hajat besar, baca 41 kali surah Fatihah. Celah-celah tu. Itu sembahyang subuh kira apa? Punya banyak kan? Punya banyak. Jadi kita share je. Share tuan-tuan mana yang akan dan buatlah. Tapi saya usah kan, dan payahlah nak tinggal. Memang payah nak tinggal. Masih lekat. Pertama, dia diakui oleh golongan ulama yang mereka ni keras lah, tak boleh terima selain daripada apa yang Nabi bawa kononnya. Contoh doa, ya zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Ada ulama yang keras dengan amalan, tapi mai amalan ni dia kata pengalaman yang disebut oleh ulama-ulama, amalan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 kali ni lepas main sunat subuh sampai ke qomat subuh, amalan ni akan menetapkan iman orang ketika mana dia nak mati. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Doa zikir yang cukup mantap katanya untuk memudahkan urusan hidup kita, terutama dalam bab soal rezeki. Banyaklah. Ni mai pula doa Imam Abdul Qadir Jilani. Kalau tuan-tuan buka cari dalam YouTube tu, tulan saya jumpa suara Bazli ni memang sedap lah. Jadi orang nak mampai jadi mudah mengapai lah. Kan doa kafi ni, Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi fakafannal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Saya dapat ijazah ni daripada Tok Guru Sak, tuan-tuan. Dan orang kata, dan satu ketika tuan-tuan Habib Omar pernah mai, tuan-tuan mai ke Indonesia, dan Habib Omar dedahkan satu rahsia. Dia kata Indonesia ni orang yang paling rapat dengan Nabi sekian-sekian nama. Orang tu Tok Kiai tu masih hidup tuan-tuan. Jadi ijazah saya daripada Tok Kiai tuan-tuan, dia sebut baca 3 kali atau 7 kali ataupun 11 kali. Allahul kafi wa rabbunal kafi wa qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi fakafannal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Nanti kita share, kalau tuan-tuan boleh cari, boleh tengok. Itu doa, sebenarnya doa Imam Abdul Qadir Jilani disuruh baca lepas daripada sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh. Jadi amalan-amalan ni sebenarnya untuk kita ikat diri kita dengan Allah Ta'ala. Ayat 49, itulah yang bermula demikian itu cerita itu daripada kabaran yang gaib-gaib daripada engkau itu, kami wahyu akan dia kepada engkau ya Muhammad. Cerita Nabi Nuh nak sampai Nabi Muhammad ni bukan 1000-2000 tahun, lama sungguh jarak masa dan tempat antara kedua Nabi ni. Tapi Allah kata itulah cerita gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Tuan-tuan, benda yang tak diketahui bila Allah kabarkan Nabi dapat. Dan ada tuan-tuan, kalau zaman kita lah ni, zaman lepas daripada zaman sahabat, zaman Nabi ni, ada orang tanya pasal apa ni cerita kata keramat-keramat
wali-wali Allah ni banyak sangat nak banding dengan apa yang berlaku di zaman sahabat dulu. Ulama kata sahabat-sahabat dulu tuan-tuan iman mereka kukuh, mereka iman mereka mendalam sungguh. Tak perlu untuk Allah tunjukkan tuan-tuan mukjizat ataupun keramat-keramat orang-orang zaman mereka tu tuan-tuan. Tapi zaman kita Allah Ta'ala tuan-tuan bagi benda-benda pelik ni jadi mukjizat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni tempat terkumpulnya semua mukjizat Nabi-Nabi. Dan semua mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad Allah beda, Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad yang terpilih, yang kita panggil dengan wali. Hidup kau mati dah kan, berjalan atas yang macam-macam lah, tak cerita macam-macam, cerita-cerita qariqul adah, yang mencari adat luar biasa. Pasti apa, orang zaman kebelakangan ni benda-benda tu tuan-tuan dia boleh untuk jadi pengukuh iman dia, tak macam zaman sahabat dulu. Jadi antara tuan-tuan benda yang disebut sebagai karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada hamba terpilih ni, dia beritahu cerita yang hak orang tak tahu, ataupun cerita yang ke depan kan, cerita apa yang nak berlaku, cerita apa yang belakang ni orang mungkin pakat tahu, tapi apa yang nak berlaku tuan-tuan Nabi boleh tahu, Allah Ta'ala bagi. Umat Nabi Muhammad yang Allah muliakan mereka dengan sebab istiqamah mereka dengan iman, dengan amal soleh, Allah buka tuan-tuan benda-benda gaib ni, benda-benda hak yang orang ni tak tahu. Orang kata ni gila ni cerita ni nujum ke apa ni. Tak beza tuan-tuan nujum dengan karamah yang Allah Ta'ala dah bagi. Cerita tentang Imam Madukul Jalani tak lahir lagi, ulama dah habaq dah. Cerita tentang dia, kelahiran dia, cerita tentang apa yang lepas ni kawan ni nak jadi apa, kan nak jadi cerita nak jadi apa nanti ke depan ni, tu semua benda-benda gaib. Tapi adakah tuan-tuan kalau ada orang cerita hamba Allah terpilih cerita ni karut? Tak. Benda-benda sebegitu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita tak boleh fikir tuan-tuan dengan akal kita. Jadi Allah bagi tahu benda-benda gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, walaupun orang yang hidup ada sebelum daripada Nabi Muhammad ada yang tak tahu cerita-cerita macam mana apa yang berlaku terhadap umat-umat dahulu. Allah dedahkan untuk mereka melihat dan berfikir tentang kekuasaan Allah. Ma kunta ta'lamuha anta, mu tak tahu sebelum ni wahai Nabi Muhammad, wala qaumuk, dan kaummu pun tak tahu, wala qaumuka min qabli hadha, tak tahu pun sebelum ni. Dia beza tuan-tuan dengan Tok Nujum apa semua. Tok Nujum tu dia guna jin. Kalau sebelum Nabi Muhammad ni, jin-jin ni dia boleh naik sampai ke tepi langit, ke bawah langit, dan mereka boleh dengar malaikat duk sembang apa. Malaikat sembang apa? Malaikat sembang apa yang akan berlaku berdasar apa yang dah tertulis di Lauh Mahfuz. Kawan ni akan jadi apa, kawan ni jadi apa, akan berlaku apa semua. Jin-jin ni hak yang curi dengar tu, dia turun habaq kat Tok Momo, habaq kat Tuan Nujum. Mereka ni pun habaq cerita ke orang kira percaya, yakin, kira letakkan puak-puak tukang nujum Tok Omar ni di satu kedudukan yang cukup tinggi. Tapi bila dengan kelahiran Nabi, dengan risalah yang Nabi bawa, puak-puak jin ni tak boleh naik dah tuan-tuan. Tak boleh nak naik, curi-curi dengar tak boleh naik. Apa? Wa yuzafuna min kulli janib, Allah kata mereka akan ditembak, kena tembak tuan-tuan daripada langit. Tak boleh dah nak curi-curi dengar. Jadi bila zaman sebelum Nabi tu mereka boleh tahu. Macam orang membelah lah tuan-tuan. Dia belah, dia Tok Omar dia belah. Orang lain berubat ni saking rumah duk mengamuk macam-macam jadi. Tak ini apa, pergi panggil kawan tu lah. Tak tahu nak cara nak dengar cerita pelik-pelik, tapi dah terdesak ni panggil pergi. Tak dan kawan tu Tok Omar tu sampai lega dah kawan ni. Ni cerita tuan-tuan rahsia. Kok mana? Orang duk cerita kata dia ni tak betul, tak elok ni amalan dia. Orang kata belah macam-macam. Tapi macam mana? Panggil ustaz baca mengamuk, ustaz pun kena terajak. Kan? Ustaz pun tak boleh nak buat apa ni, kena ludah tuis-tuis macam tu je. Kawan ni tak dan sampai rumah lagi, sakit tu sengat dah, elok dah, sedap balik dah. Tuan-tuan, kita semua ada qarin, ada jin tuan-tuan yang duk ada kat kita.
Tuan-tuan pergi kedai, orang niaga, orang jual pasal minggu ke pasal malam ataupun tok opi tu rumah. Oh, rumah hang sekian-sekian. Contoh dia abang. Belakang rumah ni ada pokok ni. Betul pokok mana tu? Rumah ni tahu. Duduk mana ada? Kan? Duduk ni tiang di dapur macam ni, tiang dalam rumah macam ni. Depan rumah. Teror betul tu. Macam mana dia tahu? Tuan-tuan, hak dia belah tu boleh pergi tengok satu, boleh pergi tengok. Dan dia boleh dapat maklumat daripada hak duduk kat pesakit tu. Kalau tuan-tuan hak kacau pesakit tu mengamuk, hak tu umur hak duk belah ni dia boleh pi buat kotim dulu, pi bincang dulu dengan hak duk kacau ni sebelum tuan aku sampai ni hang belah dulu. Jadi orang percaya kat tu umur lebih daripada Islam. Tuan-tuan, benar-benar dia cerita hak cerita dulu, cerita. Tuan-tuan, betul sungguh lah. Pasal apa? Pasal makhluk tu duk ada. Makhluk tu boleh kongsi cerita benar-benar yang orang lain tak tahu. Jadi benar-benar gaib ni benda yang bahaya. Kena berhati-hati nak tengok. Kalau tengok orang cerita macam mana tuan-tuan. Pasal benda-benda ni hanya orang tertentu yang Allah nugrah. Bahkan kalau dia dapat tuan-tuan maklumat ataupun berkaitan benda-benda yang semacam tu, tuan-tuan, dia tak boleh dedah kepada umum, hanya untuk orang tertentu saja. Pasal apa? Boleh bawa fitnah, bahkan boleh jadi perkara yang tak elok terhadap diri dia sendiri. Fasbir innal aqibatil muttaqin, maka sabar olehmu seperti sabar Nuh, kerana bahawa kebaikan kesudahan kerjaan itu bagi segala orang yang takut Allah Ta'ala dengan junjung suruh tegahnya. Muslimin muslimat, Allah suruh Nabi bersabar. Begitulah kita sepatutnya lebih-lebih lagi lah bersabar dengan ujian yang kita hadapi dalam hidup. Tuan-tuan, sabar untuk melaksanakan ketaatan lagi susah. Tambah-tambah zaman dah ni. Saya cara peribadi, benda yang saya marah, tapi bila marah lepas tu duk pegang juga, duk guna handphone ni ganggu sungguh. Saya sebut mengganggu hidup saya. Kan kita bila kita nak berzikir, kita nak ramai kan, hati duk teringat ke handphone. Kan kawan tu balas ke tak itu aku tanya. Betul kan, kita grup macam saya ni, grup banyak, grup ni macam-macam lah. Macam pagi ni kan berkaitan dengan padi. Cerita masalah benih padi ni, orang duk kayuh rendah ni. Kan hujan turun ayak lepas dapat semua, tapi benih padi tak ada. Pengusi Mada pun masuk cerita macam ni, macam. Jadi kita bukan duduk di kawasan Mada, tapi ada benda macam-macam. Jadi kalau nak berzikir, tuan-tuan, dia main gangguan dia bukan fikir apa, fikir ke handphone tu. Fikir kalau saya keluar main duduk bilik tu, tinggal handphone rumah lapang. Kalau duduk dalam rumah agak, walaupun duduk bilik lain, tapi duduk dalam rumah tu juga, dia punya magnet dia cukup kuat kata handphone. Nak sembahyang duha, kalau rajin 8 rakaat kan, terah habis 2 rakaat nak bangkit sembahyang 3-4 rakaat pula, 3 dengan 4 rakaat tu kedua tu dan lagi pergi tengok handphone, duduk tengah jalan. Lagi habis dah 3-4, lepas tu nak bangkit nak apa 7-8 ni pi pula. Jadi kita angkat takbir, duk ingat hak kita baca kat ni. Kan dalam tu nak pederai pasal apa, sakit nak jawab apa semua, ganggu betul. Lepas tu kita kalau kita layan handphone ni, kuliah kita mengantuk, kalau kita berzikir kita mengantuk, tapi bila menatang handphone duduk tengah kita, mengantuk hilang. Saya cukup pantang pasal kalau anak-anak kalau panggil, tuan-tuan, antara perkara yang disebut oleh ada sebagian ulama, masalah besar lah ni anak-anak dah pun makin kurang adab dia dengan mak ayah. Pasal handphone tu, handphone tu boleh menyebabkan anak-anak jadi pekak, tak dengar mak ayah dia panggil, dia tak dengar. Pasal apa? Dia duk fokus apa yang dia tengok, apa yang dia tulis, apa yang dia baca. Boleh jadi buta mata anak tu, buta pun, walaupun buta betul pun ada, tapi ni menyebabkan buta. Pasal apa? Duduk tengok binatang tu, duduk main. Kalau anak lelaki main game, kira dia tak nampak apa dah, dia tengok tu je. Allah, susah hidup kita lah ni, ujian sungguh-sungguh kan. Saya kemarin ni, saya pergi kat Pak Mi tu, pukul 7 pagi sampai subuh di
Masjid Sembeling. Lepas tu terus pergi rumah dia. Pukul 7 saya duduk tepi dia, minta izin kat anak dia, kita nak duduk tepi pakcik. Saya duduk bagi kepala, duduk. Kira tekad hari ni lari aku larat duduk, aku duduk sampai ke 8.20 tu duduk rasa dengar, duduk terganggu dah, suara dengar kawan aku ni, sini suara kawan ni, dengar suara kawan-kawan semua, kita rasa tak boleh duduk lah kan. Masa duduk dalam tentu tu kita pejam mata, kita duduk fokus apa semua ni, kita tak beri siapa main. Cuma Haji Sobri seorang je, dia main tepuk belakang, dia cam saya pun emas tutup hidung, tak mau bagi roncang. Tuan-tuan, hari ni hak amalan aku pagi, wirid aku pagi hak wajib ni, hari ni aku nak baca tang ni, hadiah untuk Pak Mi, hadiah kat ayah, hadiah kat keluarga, hadiah kat tok tunggu aku. Sampai pukul berapa ikutlah, pukul 7 sampai 8.20. Tapi hak ujung-ujung tu terganggu lah. Pasal apa? Duk dengar suara kawan kan takut lagi dia keluar, dia balik kan, tak ada nak sembang, dia main macam-macam. Tuan-tuan, nak buat amalan susah payah, nak kena sabar. Nak buat hak baik ni susah, hak buat jahat pun kena sabar juga, tapi tak mendatangkan faedah, bahkan serabut lagi muslimin muslimat mati sekalian. Jadi kalaulah kita cerita bab sabar ni daripada nabi-nabi yang digelar ulul azmi 5 orang, siapa yang paling sakan? Nabi Muhammad lah kan. Kita baca daripada sirah Nabi, kita akan temui bagaimana kehebatan Nabi Muhammad dalam menghadapi ujian, dalam menyampaikan dakwah. Jadi ujian-ujian yang Nabi dapat ni, sampai kita baca di Mekah, cerita Mekah, orang Mekah nak halang dakwah Nabi sampai tawar jadi raja. Tu bukan ujian sikit-sikit kan. Orang lain ni berebut nak jadi raja, nak jadi pemimpin, jadi orang besar, senanglah, kira fikir tu apa nak pun boleh. Tapi Nabi bila dapat ujian tu, Nabi tolak. Bukan senang tuan-tuan, tu punya kesabaran yang cukup tinggi, tak seperti mana nabi-nabi lain. Subhanallah. Tapi sabar tu mendatangkan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ustaz mau tamai ke tak tahu? Oh main lah, masya-Allah. Tengok tak main. Insya-Allah muslim-muslimat, kita sambung ke depan ayat yang ke-50. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Bersama-sama kita akan sedikit doa setelah itu dengan tasbih kafarah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ahyina sa'idah wa amitna syahidah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.